என்னடா சிவா, கேட்பெரி அப்படி வரைக்கும் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்க? இல்லம்மா, எனக்கு ஒரு பிள்ளை ரொம்ப வச்சிருக்கா. இதை கொடுக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கேட்பெரிக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. அதை நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நீ கொடுக்கலாமா வேணாமா நீ யோசிச்சுக்கோ. கதையா? கேட்பெரிக்கு பின்னாடி? ஆமா, ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதை நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Hostile takeover. When one company acquires another against the wishes of its management and board of directors. Unlike a friendly takeover where both companies agrees on the acquisition, a hostile takeover bypasses the target company's leadership and goes directly to the shareholders. How does it works? First, tender offer. The acquiring company offers to buy shares from the shareholders at a premium price to gain control. 2. Proxy fight. The acquirer tries to convince shareholders to replace the current board of the directors with individuals who will approve the takeover. Third, stock accumulation. The acquiring firm gradually buys shares in the open market until they gain significant control. How it works? First, tender offer. The acquiring company offers to buy shares from shareholders at a premium price to gain control. 2. Proxy fight. The acquirer tries to convince shareholders to replace the current board of directors with individuals who will approve the takeover. Third, stock accumulation. The acquiring firm gradually buys shares in the open market until they gain significant control. Defensive strategies against hostile takeover. Company resists hostile takeovers using methods like first, golden parachute. A golden parachute is a defensive strategy where a company offers large financial benefits to its executives if they are dismissed after a hostile takeover. These benefits typically includes severance pay, a significant lump sum payment. Stock options. Executives receive stocks or bonuses upon termination. Other peaks, benefits like pensions, insurance, or post-employment consulting fees. Purpose and impact. Discourages takeover by making acquisition more expensive and less appealing. Negotiation tool can turn hostile takeovers into friendly acquisitions. Criticism and controversies. Sometimes viewed as a excessive compensation for executives. Kraft Food versus Cadbury. Kraft Food is an American company founded in 1923. Kraft was the world's second largest company. Cadbury. Cadbury, a British company with a history of nearly 200 years. Kraft Foods has become a global leader in concentrated powdered soft drink with time. However, it cannot penetrate certain emerging markets such as India, where the Cadbury's brand already have the strongest market presence and most popular chocolate brand in India. The use of Cadbury name allows Kraft Foods to conquer a new market, strengthen other markets already established by the Kraft Foods, and allow it to grow its own brand. When Kraft Food attempts an hostile takeover of Cadbury, Cadbury races through various strategies. Its management and UK politicians oppose the move, arguing it threatens their British heritage and jobs, which lead to an public pressure against the Crafts. Cadbury rejects the Kraft's initial bid, citing an undervaluation forced Kraft to increase its offer. To deter the takeover, Cadbury likely used a golden parachute provisions, ensuring key executives received a significant payout if Kraft succeeds. This, along with other defense mechanisms, made an acquisition more costly and less appealing. The Cadbury also emphasized its strong financial growth to convince the shareholder that independence was more beneficial. Despite these efforts, Kraft ultimately won by raising its bid and securing the shareholders' approvals. The takeover resulted in the changing to UK takeover law, making further hostile takeover acquisition more challenging. Let's see about the
Cronjewell defense, which is the another type of hostile takeover defenses. The hostile takeover defense is a strategy used by the companies to protect themselves from the hostile takeover by selling or restructuring their most valuable assets by making the takeover less attractive or financially unappealing to the acquiring company. Let's see how the Cronjewell defense works. The company separates a valuable assets or a unit into an independent entity, which making the original company as less attractive. Then the company sells off its important patents or trademarks or subsidiaries that the acquirer wants, reducing its value. The company may create contractual obligations to preventing the acquiring firm from the easily integrating its assets. The restructuring operations so that a takeover would require a complex approved process or legal intervention. Yeah, we have seen about what is meant by Cronjewell defense and how it works. Let me see about the advantages and risk by using Cronjewell defense. First of all, advantages. It reduces the attractiveness. The hostile bidder may lose interest if the key assets are gone away from the target company. It also enhances the negotiation power. They can turn the hostile takeover into the friendly deal. Then very important one, the risks. The potential harms to the shareholders. If the executed poorly, selling valuable assets can lower shareholders' value. And also the legal and regulatory issues are there. Some governments restrict companies from deliberately weakening themselves during takeover. என்னடா இது ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னால் என்னன்னு பார்க்க வந்தால் இது எல்லாமே இங்கே இங்கிலீஷில் கொலன்னு போட்டுருவேன். நமக்கே ஒன்றும் தெரியல. நீங்கள் வந்தால் இவனுங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறானுங்க. கூகுளில் பார்த்து இங்கிலீஷில் இருக்குன்னு தான் நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்க வந்தோம். யூடியூப்லேயே ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே போட்டுருவானுங்க. சரி, தமிழில் ஒரு வீடியோ கூட போட மாட்டாங்க. சரி இரு, இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோ இருக்குது, நம்ம என்ன தமிழில் வருதான்னு பார்ப்போம். தமிழில் வருதான்னு பாரு. இப்போ வந்து நிறைய விஷயம் வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அதோட தமிழ் வெர்ஷன் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர். ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர்னா என்ன? இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொரு கம்பெனியை வந்து வாங்கணும்னு நினைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. அதாவது வந்து இந்த அமௌண்ட் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தரோம், அந்த கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சப்போஸ் அந்த கம்பெனி வந்து அந்த ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் ஒரு கான்செப்டை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வராங்க. அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர். இந்த கான்செப்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வலுக்கட்டாயமாக அந்த கம்பெனி வந்து அவங்க கையகப்படுத்துவாங்க, அதாவது எடுத்துப்பாங்க. இதை எது மூலமாக பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம், அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸ்டாக்ஸை வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஒரு 10 rupees இருக்குன்னா, ஒரு ப்ரீமியமாக ஒரு 15 to 20 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது. ரெண்டாவது வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தோ, இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அது மூலமாக போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. இப்படி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்லி தானே அவங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அது மூலமாக நமக்கு அந்த ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவருக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பர்சனாக வந்து நம்ம போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரை வந்து உள்ளே கொண்டு வரலாம். இது மூலமாக வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து கம்பெனி வந்து டேக் ஓவர் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. மூணாவதாக இருக்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு. இது என்னென்னா வந்து இயர் பேஸில் ஒவ்வொரு இயருக்கும் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஸ்டாக்ஸை வந்து ஒரு நம்ம கம்பெனியாக வச்சு பை பண்ணிட்டே வருது. ஒரு குறிப்பிட்ட இயர் போகும்போது ஒரு நம்மளோட ஸ்டாக் வேல்யூ வந்து ஒரு 50% வந்து அந்த கம்பெனியோட நம்ம கிட்ட இருந்தால் அது மூலமாக வந்து அந்த கம்பெனி வந்து நம்ம ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. என்னப்பா ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர், கம்பெனி அவங்களே வலுக்கட்டாயமாக வாங்கிப்பாங்கன்னு நிறையா சொல்கிறியே, இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுலாம் வேறு வழி இல்லையான்னு கேட்டால் இதுலேருந்து தப்பிக்கலாம் முடியாது. ஆனால் சில விஷயத்தை வச்சு ப்ரிவென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அதில் ஒன்று தான் வந்து கோல்டன் ரூல். கோல்டன் ரூல் பிரகாரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன், நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து என் கம்பெனி வந்து வாங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், நான் வாங்க முயற்சி செய்கிறீங்கிற பட்சத்தில் என்னால் என் கம்பெனியில் இருக்க சில ரூல்ஸை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும். அதில் அந்த ரூலில் மாற்றி அமைக்கிறது மூலமாக வந்து நீங்கள் வாங்குறது நான் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ண முடியும்? ரூல்ஸை நீ உன் கம்பெனிக்குள்ளே மாற்றுற, அது மூலமாக அவன் வாங்குறதை நீ எப்படி தடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே தான் வந்து ஒரு செக் பாயிண்ட் வைக்க போகிறோம். அதுதான் கோல்டன் ரூல். இந்த ரூல் பிரகாரம் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ என் கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்கள வந்து நீ டெர்மினேட் பண்ணணும். அதாவது வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து நீ ஒரு எக்ஸசிவான ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து காம்பன்சேஷனாக தர வைக்கணும்.
நீ வந்து என் கம்பெனியை வாங்க போகிற, டேக் ஓவர் பண்ண போகிற, என் கம்பெனிக்காக நீ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன்னா நீ இவங்களுக்கும் சேர்த்து டெர்மினேஷனுக்கு அமௌண்ட்லாம் கொடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் நீ என் கம்பெனியை எடுத்துக்க முடியுங்கிறது தான் வந்து இந்த கோல்டன் ரூல். இந்த கோல்டன் ரூல் பிரகாரம் அவங்க என்னென்ன அமௌண்ட்லாம் தரப்போகிறாங்கன்னா, அவங்கள டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க நார்மலாக அவங்க வாங்க போகிற அமௌண்ட்லேருந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக ப்ரீமியமான அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க டெர்மினேஷனுக்கு தரணும். இது கூட டெர்மினேஷன் அமௌண்ட் மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு, பிஎஃப் அமௌண்ட்டுங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயம் சேரும். இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்து அவங்களையும் சேர்த்து அவங்க வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இதனால வந்து அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்னு பார்ப்போம். அந்த கம்பெனியோட பெனிஃபிட் என்னென்னா, அந்த கம்பெனியை பை பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பிள் வாங்க போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆப்பிளுக்கான காஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் இங்கே தரப்போகிறதில்ல, அந்த ஆப்பிளோட பேஸ்கெட்டோட காசும் சேர்த்து தர மாதிரி இருக்கும். அதனால வந்து அதோட பையிங் காஸ்ட்டு கொஞ்சம் இல்லை, கொஞ்சம் ரொம்பவே அதிகமாகும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இல்லை, நிறைய போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சப்போஸ் அவங்க வந்து அந்த கம்பெனி வாங்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட அவங்களே வந்து ஜென்ரலாக வந்து நெகோஷியேட்டுக்கு வருவாங்க. இந்த நெகோஷியேட்டுக்கு வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா, டார்கெட்டட் கம்பெனி வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற அமௌண்ட், அந்த கம்பெனி அவங்க திருப்பி அவங்களுக்கு கொடுக்குறக்கான அவங்க எதிர்பார்க்குற அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இதோட பின்விளைவு என்னென்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கிடையாது. ரொம்ப வந்து ப்ரீமியமான தொகை வந்து அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டருக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து கொடுத்தே ஆகணும். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரூல், ஒரு முக்கியமான ரூலாக வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் மெத்தடில் வந்து ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் வந்து பார்க்குறாங்க. ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அதில் ஒரு டிஃபென்ஸுமே பார்த்தோம், கோல்டன் பேராஷூட் டிஃபென்ஸ். சரிங்களா? இப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். கேட்பரி கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்தியாவில் ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி. அது வந்து 200 வருஷம் பழமையை வாழ்ந்தது. அந்த கேட்பரி கம்பெனி வந்து இங்கிலாந்து கம்பெனி ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா. அதே மாதிரி அமெரிக்கன் கம்பெனி ஒன்று இருக்குது, கிராஃப்ட்னு சொல்லிட்டு. அந்த கம்பெனி வந்து எப்போ நிறுவனாங்கன்னா 1923 வந்து நிறுவனாங்க. அந்த கம்பெனி எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பவுடர்டு கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா, லைக் டேங், அது அந்த மாதிரி பவுடர்டு கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குளோபல் லெவலில் சப்ளை பண்ணுறதுல ஃபேமஸ் பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட், அது அந்த அமெரிக்கன் கம்பெனி. இப்போ கிராஃப்ட் வந்து கேட்பரியை ஆக்குபை பண்ண பார்க்குறாங்க, அதாவது வாங்க பார்க்குறாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னதான் வந்து கிராஃப்ட் ஃபேமஸாக இருந்தாலுமே கூட அவங்களால இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல. ஆனால் கேட்பரிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல நேம் இருக்குது, ஒரு ஃபேமஸாக ஆகி நல்லா கேட்பரி நல்லாவே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே. ஸோ அதனால கேட்பரி நேமை யூஸ் பண்ணி கிராஃப்ட் இந்தியாவுக்குள்ளே வரலாம், வந்தால் இன்னும் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால இனிஷியலாக கிராஃப்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கேட்பரி கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு இனிஷியலாக ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, அதான் நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து கேட்பரி கம்பெனி முடியாது, நாங்கள் வந்து விற்கிறதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது வந்து என்னென்ன ஏற்படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஸ்கூல்லேயே வந்து அது ஒரு ப்ரெஷர் மாதிரி வந்து ஏற்படுது. யூகே கவர்மெண்ட்ஸும் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க கிராஃப்ட் கம்பெனி வந்து கேட்பரியை வாங்க ட்ரை பண்ணுறப்போ. அதே நேரத்தில் கேட்பரி மேனேஜ்மெண்ட்டும் வந்து விற்கிறதா இல்லை. அதனால கிராஃப்ட் கம்பெனி என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா, ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர், அதாவது கையகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பமே இல்லாமல், கேட்பரி விருப்பம் இல்லாமல் கையகப்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அப்போது கேட்பரி கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் டிஃபென்ஸ், கோல்டன் பேராஷூட், அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்பரி கம்பெனி. கேட்பரி கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறீங்க, கிராஃப்ட் கம்பெனிகிட்ட சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு நீங்கள் ஹை லெவலில் அமௌண்ட்லாம் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு கோட் பண்ணாங்க கேட்பரியை வாங்குறதுக்கு. பட் கேட்பரி இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் எடுக்கும்போது கம்பெனியோட வேல்யூ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஏன் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு அவங்க ஹை அமௌண்ட்டில் பே பண்ணணும். அதனால் கிராஃப்ட் வாங்குறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஃபென்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமும் வந்து கிராஃப்ட் கம்பெனி ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. அப்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கேட்பரி கம்பெனியில் உள்ள மற்ற இண்டிபெண்ட் டைரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் வந்து கேட்பரி கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கம்பெனியை வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கம்மியாக கிடைக்கும், நம்ம கேட்பரியை நம்ம கண்ட்ரோல்லே இருந்தால் தான் நம்ம இன்னும் அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. பட் இருந்தாலுமே கிராஃப்ட் கேட்பரி வந்து கையகப்படுத்துறதுல வந்து மும்முரமாக இருந்தாங்க. அதனால் அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் செலவானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஃப்ட் கம்பெனி கேட்பரி கம்பெனியை வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் மூலயமா நடந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன். டிஃபென்ஸ் எடுத்துமே கிராஃப்ட் வந்து கேட்பரியை வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணி வாங்கி அந்த கம்பெனியை வந்து இப்போ கிராஃப்ட்டுக்கு அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ரெண்டாவது வந்து கிரவுன் ஜுவல் டிஃபென்ஸ். கிரவுன் ஜுவல் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து கோல்டன் ரூலில் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும், அந்த கோல்டன் டிஃபென்ஸுக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது.
இந்த டிஃபென்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு செல் ஆஃப் தியர் வேல்யூபிள் அசட்ஸ். அதாவது வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து எந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளாக ரொம்ப ப்ரீஷியஸாக பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி சில விஷயத்த வந்து விற்கிறது மூலமாக வந்து தனக்கான வர ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் வந்து அவங்க வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அந்த கம்பெனிக்கிட்ட ஒரு பேட்டன்ட் இருக்குது, இல்லை ஒரு ப்ராசஸ்க்கான ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ட்ரேட்மார்க் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு வேல்யூபிள் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கம்பெனியோட வேல்யூபிள் அசட்ஸ் இருக்கனால தான் அதோட வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ஷேர்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து எந்த கம்பெனி வந்து அவங்கள வந்து பை பண்ண வருதோ அந்த கம்பெனிக்கு அந்த டார்கெட்டட் கம்பெனி மேலே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் இப்படி நம்ம வந்து அவங்க வேல்யூபிள் அசட்டை வந்து அவங்க செல் பண்ணும்போது யார் வந்து டேக் ஓவர் பண்ண வராங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு என்னடா இது நம்ம வாங்க வந்ததே அந்த வேல்யூபிள் திங்ஸுக்காக தான், அதுவே இவங்க விற்றுட்டாங்க, இது மேலே என்ன இது வாங்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிற அட்ராக்ஷன் வந்து அது வந்து போக வச்சிரும். இதோட நல்ல விஷயம்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி வந்து அவங்க வந்து இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன், நீங்கள் ஒரு டேக் ஓவர் என் கம்பெனியை பண்ண வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் என் கம்பெனியோட வேல்யூபிள் அசட்டை வந்து நான் விற்றுட்டேன்னா என் கம்பெனி மேலே இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டே உங்களுக்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் வாங்க போகிறீங்க? அது வந்து அந்த டார்கெட்டட் கம்பெனியாக இருக்க கம்பெனியோட அட்வான்டேஜ். ஆனால் அதே சில விஷயத்தில் வந்து இப்போ நான் என் வேல்யூபிள் அசட்டை நான் விற்கிறனால என் கம்பெனி வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படும். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ என் ஷேர்ஸ் வேல்யூ வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனால வந்து சில பின்விளைவுகளும் நான் எதிர்பார்க்கலாம். என் கம்பெனி வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுல என்னோட ரெவன்யூ குறையலாம், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் நடக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இதில் வந்து டேக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஒரு டேக் ஓவர் டைமில் வந்து நான் என் வேல்யூபிள் அசட்டுக்கு விற்கிறது மூலமாக என் கம்பெனியுடைய வேல்யூவை நானே குறைச்சிக்கிறதுனால நான் கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ்லேருந்து நான் தப்பிக்கிறேன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கூட சில வந்து லீகலாக சில விஷயங்களை வந்து என் மேலே வந்து எடுக்கலாம். அது வந்து எனக்கு பின்னாடி வந்து நிறையா கான்சிக்வன்சஸ் வந்து ஏற்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி சில வந்து பின்விளைவுகளும் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரிவென்ஷன் மெத்தடில் வந்து இதையும் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக தான் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க.